Hello students, good morning. Let's start next problem. This is third problem of receipts, financial statements of not for profit concern. See this problem. Following is the receipts and payments account and adjustments. Prepare income and expenditure account of a recreation club for the year ended 31st March 2004 and balance sheet as on that date. Receipts and payments account दिलेला आहे. Receipt side opening cash balance sub 24,000, subscription, donations, admission fees, entertainment receipts, interest on investments, and closing balance is given, that is bank overdraft. Now payment side, opening balance which is bank overdraft, expenditures are given, salary, taxes, fixed deposit, investments, miscellaneous expenses, stationery, entertainment expenses, and closing cash balance. Okay, in this way receipt side ला आपल्याला revenue receipts as well as capital receipts दिलेले असतात. We have studied this earlier. Payment side ला capital expenditures and revenue expenditures दिलेले असतात. Now see the adjustments. First, the assets as on 1st April 2003, building rupees 1 lakh, furniture rupees 30,000, investment rupees 25,000. Second, depreciate building and furniture at 10% and 15% respectively. Third, 60% of admission fees is to be capitalized. Fourth, donations received to raise endowment fund. Fifth, interest receivable on investment is 12% per annum. Sixth, outstanding salary rupees 2,400. Additionally, it is given the club has 660 members, each paying annual subscription of rupees 100. And last, 10 members have paid annual contribution in advance for 2004-5, means for next year. They have paid advance subscription. Okay, so now let's solve this problem. Capital fund is not given, so we have to prepare first in working note opening balance sheet, that is balance sheet as on 1st April 2003. By preparing opening balance sheet, we can find opening capital fund of this recreation club, and then we will prepare current year's income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2004. Okay, so let's start. So now from this information, we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2004 and balance sheet as on 31st March 2004. Here in this problem, as I have explained earlier, capital fund is not given. Okay, so we have to calculate capital fund. आपल्याला capital fund calculate करायला पाहिजे. So here balance sheet as on 1st April 2003. हे वर्ष 2004ला संपणारं वर्ष आहे, म्हणजे ते 1 एप्रिल 2003ला सुरू होतं आहे आणि एप्रिल 2003ला सुरू झालेलं वर्ष 31 मार्च 2004ला संपतं आहे. 1 एप्रिल 2003ला आपल्याला ओपनिंग कॅपिटल फंड दिलेला नाही आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट ओपनिंग कॅपिटल फंड. प्रॉब्लेममध्ये आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे एक रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे आणि त्याच्याखाली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट जो दिलेला आहे त्याच्याखाली जे ॲडजस्टमेंट दिले आहेत त्या ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला फर्स्ट डेच्या काही ॲसेट्स दिलेले आहेत. पहिल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये बघा, ऑन 1st एप्रिल 2003 बिल्डिंग रुपीज 1 lakh. सो मी या ॲसेट्स 1st एप्रिलचं असल्यामुळे त्या ॲसेट साईडला लिहून घेते. बिल्डिंग 1 lakh. त्यानंतर आहे फर्निचर 30,000. त्यानंतर आहे इन्व्हेस्टमेंट 25,000.
त्यानंतर दिलेल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये मागच्या वर्षीशी रिलेटेड असं काहीही दिलेलं नाही. आता रिसिट्स आणि पेमेंट अकाउंट बघा. रिसिट्स आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये ओपनिंग कॅश बॅलन्स डेबिट साईडला दिलेला आहे. सो कॅश बॅलन्स, दिस इज अवर ॲसेट, अमाऊंट इज ₹24,000. देन बँक बॅलन्स जो आहे तो पण ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे, पण तो क्रेडिट साईडला दिला आहे बघा, पेमेंट साईडला. आणि इंटू ब्रॅकेट दे हॅव गिवन अस दॅट इट इज बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँकेचा जो बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्स असतो तो ओव्हरड्राफ्ट असतो, अँड बँक ओव्हरड्राफ्ट इज अवर लायबिलिटी. सो लायबिलिटी साईडला आपण बँक ओव्हरड्राफ्ट लिहिणार आहोत. अमाऊंट इज 34,000. ओके. अजून कोणतीही ॲसेट किंवा लायबिलिटी प्रॉब्लेममध्ये नाही आहे. एक तर ती ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली असेल, किंवा रिसिट साईडला मागच्या वर्षीशी रिलेटेड काही इन्कम आहे का ते बघायचं, किंवा पेमेंट साईडला मागच्या वर्षीचं काहीतरी आउटस्टँडिंग राहिलेला खर्च पेड केला यावर्षी असं आहे का बघायचं. तर ते आपल्याला या बॅलन्स शीटमध्ये घ्यावं लागेल, पण तसं काहीही या प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं नाही. सो नाव वी विल टॅली दिस बॅलन्स शीट. क्रेडिट टोटल इज 1,79,000. सॉरी, ॲसेट साईड टोटल इज 1,79,000. ती दोन्ही साईडला लिहूया. 1,79,000 minus 34,000, so difference is 1,45,000, and this is the capital fund at the beginning. म्हणजे आपल्याला जो कॅपिटल फंड शोधून काढायचा आहे तो 1,45,000 आपल्याला मिळालेला आहे. ओके. नाव लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लेम थरोली. प्रॉब्लेममध्ये जे इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे ते बघा. आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करताना जुन्या बॅलन्स शीटमधल्या फिक्स ॲसेट्स ज्या आहेत, म्हणजे बिल्डिंग, ते ॲसेट साईडला घ्यावे लागेल करंट इयरच्या बॅलन्स शीटमध्ये. फर्निचर घ्यावं लागेल, इन्व्हेस्टमेंट घ्यायला लागेल. हा कॅश बॅलन्स आणि हा बँक बॅलन्स हे ओपनिंग बॅलन्सेस आहेत, जे करंट इयरच्या शेवटच्या दिवशी येणार नाहीत, कारण त्याच्यामध्ये ॲडलेस झालेलं असणार आहे. त्यामुळे क्लोजिंग बॅलन्सेस ॲसेट साईडला येतात. कॅपिटल फंड लायबिलिटी साईडला येणार आहे. त्यानंतर रिसिट साईड बघा. रिसिट साईडच्या समोर तुम्ही पेन्सिलने पोस्टिंग हवं असेल तर लिहून घेऊ शकता. रिसिट साईडला असं म्हटलेलं आहे की सबस्क्रिप्शन आहे 62,000, इट इज अवर इन्कम. डोनेशनशी रिलेटेड चौथी ॲडजस्टमेंट दिली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे डोनेशन्स रिसिव्ड टू रेज एंडॉमेंट फंड. सो एक फंड निर्माण करायचा आहे डोनेशनमधून, सो तो आपल्याला त्या फंडच्या नावाने लायबिलिटी साईडला लिहावं लागेल. त्यानंतर ॲडमिशन फीज इन्कम, एंटरटेनमेंट रिसिट्स इन्कम, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट इन्कम, आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट. हा बँकेचा क्लोजिंग बॅलन्स आहे, अगेन इट इज ओव्हरड्राफ्ट, सो लायबिलिटी. नाव पेमेंट साईडच्या समोर पोस्टिंग बघा. ओपनिंग बॅलन्स बँक ओव्हरड्राफ्ट आपण या बॅलन्स शीटमध्ये लिहिलेला आहे, तो नवीन बॅलन्स शीटमध्ये येणार नाही. कॅश किंवा बँकचा ओपनिंग बॅलन्स तो डेबिट असू दे, क्रेडिट असू दे, न्यू बॅलन्स शीटमध्ये, करंट इयरच्या बॅलन्स शीटमध्ये येत नाही, लक्षात ठेवायचं आहे. सॅलरीज इज अवर एक्सपेंडिचर, टॅक्सेस एक्सपेंडिचर. फिक्स्ड डिपॉझिट इज अवर ॲसेट, it is amount invested in fixed deposit. Then investment purchased on 1st October 2003, this is new investment, so old investment मध्ये या ठिकाणी न्यू इन्व्हेस्टमेंट ॲड होणार आहे. मिसलेनियस एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस एक्सपेंडिचर, अँड क्लोजिंग कॅश बॅलन्स ॲसेट. ओके. सो अशा तऱ्हेने पोस्टिंग लिहिलेलं आहे. आता त्याच्यातल्या कोणत्या आयटमवर ॲडजस्टमेंट आहे बघा, ते पण विचार करायचा पटकन आणि मग सॉल्व करायला सुरुवात करायची. पहिल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये इन्फॉर्मेशन दिले. सेकंड ॲडजस्टमेंट इज ऑन बिल्डिंग अँड फर्निचर. थर्ड ॲडजस्टमेंट इज ऑन ॲडमिशन फीज. फोर्थ ॲडजस्टमेंट वी हॅव सॉल्वड डायरेक्टली, म्हणजे आपण ती डायरेक्टली सॉल्व केली मग अशी तोंडी, इथे त्या लेखी पण करणार आहोत. त्यानंतर इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्व्हेस्टमेंट. देन आउटस्टँडिंग सॅलरी, इट इज ऑन सॅलरी. त्याच्या पुढे दिले द क्लब हॅज 660 मेंबर्स, ईच पेईंग ॲन्युअल सबस्क्रिप्शन ₹100. ही सबस्क्रिप्शनवर ॲडजस्टमेंट आहे. आणि त्याच्या पुढची ॲडजस्टमेंट 10 मेंबर्स हॅव पेड ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन मीन्स सबस्क्रिप्शन इन ॲडव्हान्स फॉर 2004-05, ही सुद्धा सबस्क्रिप्शनवरची ॲडजस्टमेंट आहे. सो वी हॅव 2 ॲडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू सबस्क्रिप्शन. In this way we have discussed the problem. Now we will start posting. First we have to post
related items from the opening balance sheet, that is building. There is an adjustment, so amount will be in inner column, rupees 1 lakh. Okay. Nantar furniture, then there is furniture, so furniture will also be in inner column as there is an adjustment. Furniture amount is 30,000. There is an adjustment of depreciation. Then investment 25,000. Afterwards we have to add new investment here and we have to solve the adjustment of interest on investment, so we have to keep 4 lines for that. Then capital fund from this balance sheet, capital fund amount is 1,45,000 in inner column. Now receipt side, receipt sideचं पोस्टिंग करूया. रिसीट साईडचे आयटम्स इन्कम साईडला येतील, मेजॉरिटी आयटम्स. काही आयटम्स लायबिलिटी साईडला येतील. सबस्क्रिप्शन 62,000, सो बाय सबस्क्रिप्शन, बाय सबस्क्रिप्शन it is 62,000. There are 2 adjustments, so I am keeping 4 lines for it. Then donation, donation is received for endowment fund, it is given in 4th adjustment, so here we will write endowment fund into bracket donations, means from these donations we have created a fund, namely endowment fund, and amount is 40,000 in outer column. Okay, now next item is admission fees. There is an adjustment on admission fees, so amount will be in inner column, rupees 15,000. inner column ला amount लिहायचे. त्यानंतर entertainment receipts, no adjustment, amount in outer column 48,000. Then interest on investment, interest on investment rupees 3,600, it will be in inner column because there is an adjustment on interest on investment, so inner column. Now payment side, salary expenditure rupees 30,000, so to salary amount will be in inner column because there is an adjustment. Then taxes, to taxes amount 7,200 in outer column, no adjustment. Then fixed deposit, fixed deposit is an asset, so here fixed deposit and amount given is 50,000 in outer column. Then investment purchased, so we have to add this investment in old investment, add new investment purchased on 1st October 03 and amount is 40,000. So now we have total adjustment of rupees 65,000. Okay, now next miscellaneous expenses, this is our expenditure, so again on expenditure side, to miscellaneous expenses rupees 7,400. Then stationery rupees 4,000, to stationery.
rupees 4,000. No adjustment in this problem on stationery. Then entertainment expenses. Entertainment expenses rupees 28,000. You can deduct entertainment expenses from entertainment receipts also. ओके, तुम्ही एंटरटेनमेंट रिसीटमधून एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस इथे वजा करू शकता, असं पण पोस्टिंग करू शकता किंवा या साईडला लिहू शकता. मी या साईडला लिहिणं प्रेफर केलेलं आहे. आणि त्यानंतर आहे क्लोजिंग कॅश बॅलन्स विच इज अवर ॲसेट. सो हिअर कॅश बॅलन्स, इट इज अवर ॲसेट 32,000. हा क्लोजिंग कॅश बॅलन्स आहे. क्लोजिंग बँक बॅलन्स रिसिट साईडच्या शेवटी दिलं आहे बघा. बॅलन्स कॅरीड डाऊन बँक ओव्हरड्राफ्ट, इट इज अवर लायबिलिटी. सो हिअर बँक ओव्हरड्राफ्ट. मी हे लिहिलं नव्हतं याचं कारण तुम्हाला मला दाखवायचं आहे की कॅश बॅलन्स आणि बँक बॅलन्स नेहमी डेबिट बॅलन्सच असतो असं नाही. कॅश बॅलन्स हा नेहमी डेबिट बॅलन्स असतो. बँक बॅलन्स हा ओव्हरड्राफ्ट पण असू शकतो. ओव्हरड्राफ्ट असेल तर इट इज अवर लायबिलिटी. ओके, आता we will solve adjustment now one by one. So see the adjustment. First adjustment, depreciate building and furniture 10% and 15% respectively. So this is the adjustment of depreciation. It is just like profit and loss account, that is final accounts of business organization. From building, less depreciation, it is 10% of 1 lakh, that is 10,000. सो 90,000 इन आउटर कॉलम. याचं सेकंड पोस्टिंग एक्सपेंडिचर साईडला होणार आहे. फर्निचरचं पण डेप्रिसिएशन लेस करून घेऊया. लेस डेप्रिसिएशन, इट इज 15% ऑन फर्निचर, सो इट विल बी 4,500. 25,500 in outer column. Now second posting of depreciation. To depreciation on buildings and furniture. On building it is 10,000. On furniture it is 4,500. So total amount is 14,500. Okay, so we have completed first adjustment. Second adjustment, 60% of admission fees is to be capitalized. 60% of admission fees means 60% of rupees 15,000 we have to capitalize. Okay, so we have to deduct here less 60%. 60% it is capitalized. 60% of 15,000 it is 9,000. सो आउटर कॉलम 6,000. जितके पर्सेंट कॅपिटलाइज करायला सांगितले तितके पर्सेंट कॅल्क्युलेट करून त्या अमाऊंटमधनं लेस करायचे आहेत. आणि सेकंड पोस्टिंग विल बी ॲडेड इन कॅपिटल फंड. सो इन कॅपिटल फंड इट शुड बी ॲडेड. ॲड एंट्रन्स फीज capitalized. Amount is rupees 9,000. So total amount 1,54,000 in inner column. Okay, now next adjustment, donations received to raise endowment fund. This was the adjustment. We have already solved this. आपण हे endowment फंडच्या नावाने इथे लिहून टाकलेलं आहे. त्यानंतर आहे interest receivable on investment is 12% per annum. Here we have to calculate the interest by making a working note. मी इथे वर्किंग नोट तुम्हाला करून दाखवते बघा. वर्किंग नोट असं ऑलरेडी तुम्ही लिहिलेलंच आहे बॅलन्स शीट करताना. त्याच्या पुढची वर्किंग नोट तुम्ही लिहू शकता. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट, interest on investment and rate is 12% per annum. Okay, now here in this balance sheet, see here, old
Old investment is rupees 25,000 and new investment is rupees 40,000. ओल्ड इन्व्हेस्टमेंटवर फुल इयरचा इंटरेस्ट मिळेल. न्यू इन्व्हेस्टमेंटवर ॲज इट वॉज परचेस्ड ऑन 1 ऑक्टोबर 2003, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 6 मंथचा इंटरेस्ट मिळेल. बरोबर आहे. सो हियर वी विल कॅल्क्युलेट इंटरेस्ट ऑन ओल्ड इन्व्हेस्टमेंट. Old investment is rupees 25,000. So 25,000 into 12%. 25,000 into 12% is 3,000 rupees. 3,000. This is for per annum. ओल्ड इन्व्हेस्टमेंट पूर्ण वर्षभर पहिल्या बॅलन्स शीटपासून आपल्याकडे आहे. सो विल गेट इंटरेस्ट फॉर फुल इयर. Now interest on new investment. न्यू इन्व्हेस्टमेंट 1 ऑक्टोबर 2003ला परचेस केलेली आहे. सो ही इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट आहे, न्यू इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट आहे 40,000. 40,000 इंटू 12%. इट इज 4,800 फॉर इयर. ओके. आणि ती ऑक्टोबरमध्ये परचेस केलेली आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इंटरेस्ट for 6 months is equal to 4,800 divided by 12 into 6. So it will be rupees 2,400. Okay. Therefore total interest is equal to 3,000 on old investment, 2,400 on new investment. So it is 3 plus 2, 5,400. म्हणजे टोटल इंटरेस्ट 5,400 आपल्याला मिळाला पाहिजे. आणि या ठिकाणी बघा प्रॉब्लेममध्ये रिसिप्ट साईडला इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट 3,600 विच इज ऑलरेडी रिसिव्ड. इट इज गिवन. सो लेस हा रिसिव्ड आहे म्हणून रिसिप्ट साईडला दिला आहे, त्याचे पैसे आलेले आहेत असं त्याचा अर्थ आहे. 3,600. So still receivable amount is rupees 1,800. Okay. So 1,800 रिसिवेबल. अजूनही 1,800 रुपये रिसिवेबल आहेत म्हणजेच आउटस्टँडिंग आहेत. ओके. टोटल इंटरेस्ट मिळायला पाहिजे 5,400. त्याच्यापैकी रिसिप्ट साईडला 3,600 आहेत विच इज ऑलरेडी रिसिव्ड, ज्याचं पोस्टिंग झालेलं आहे. 1,800 आउटस्टँडिंग म्हणजेच रिसिवेबल आहेत. याची 2 पोस्टिंग्स आपल्याला करायचे आहेत. ओके. जर ऑलरेडी रिसिव्ड काहीही इंटरेस्ट नसता तर टोटल इंटरेस्टची 2 पोस्टिंग्स करावी लागली असती. पण इथे रिसिवेबल अमाऊंट 1,800 आहेत, तिची 2 पोस्टिंग करावी लागतील. एक पोस्टिंग होणार आहे इन्कम साईडला जुन्या इंटरेस्टमध्ये ऑब्वियसली ॲड होईल आणि दुसरं पोस्टिंग होईल ॲसेट साईडला इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ॲड. ओके. सो लेट्स डू इट. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ॲड इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग और रिसिवेबल. तुम्हाला जे नाव बरं वाटेल ते लिहू शकता, पण दोन्ही आहेत हे लक्षात ठेवायचं आहे. 1,800. सो 66,800 इन आउटर कॉलम. आता हे एक पोस्टिंग झाले. दुसरं पोस्टिंग करूया. इन्कम साईडला इंटरेस्टमध्ये ॲड करूया. ॲड इंटरेस्ट रिसिवेबल 1,800 म्हणजेच आउटस्टँडिंग. टोटल अमाऊंट 5,400 इन आउटर कॉलम. ओके. वी हॅव कम्प्लीटेड दिस ॲडजस्टमेंट. नाव नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट. आउटस्टँडिंग सॅलरी रुपीज 2,400. So here in salary, add in salary, add outstanding salary rupees 2,400. Total amount 32,400 in outer column. And second posting, salary is our expense and this is outstanding expense. Outstanding salary, outstanding expense याचा अर्थ आहे तो खर्च द्यायचा, ते पैसे पेड करायचे राहिलेले आहेत म्हणून
लायबिलिटी साईडला आपल्याला लिहावं लागेल आउटस्टँडिंग सॅलरी ₹2,400. Okay, now next adjustment. The club has 660 members, each paying annual subscription of ₹100. क्लबला 660 मेंबर्स आहेत आणि वार्षिक वर्गणी ₹100 आहे. म्हणजे इथे बघा पुढची वर्किंग नोट, सबस्क्रिप्शन 660 members into ₹100, so 66,000 is total subscription. ओके, हे लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी बघा इन्कम साईडला द अमाऊंट रिसिव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सबस्क्रिप्शन इज ₹62,000. पण आपल्याला 62,000पैकी लास्ट इयर किंवा नेक्स्ट इयरशी रिलेटेड काय आहे हे बघावं लागेल. त्याच्यानंतरच्या ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलं आहे 10 मेंबर्स हॅव पेड ॲन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन इन ॲडव्हान्स फॉर 2004-05. करंट इयर 3-4 हे आहे आणि 10 मेंबर्सनी 4-5 या इयरसाठी ॲडव्हान्स सबस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. 10 मेंबर्सनी ॲडव्हान्स सबस्क्रिप्शन दिले, पर मेंबर सबस्क्रिप्शन ₹100 आहे. म्हणजे 10 मेंबर्स इंटू 100 म्हणजे ₹1,000 वी हॅव रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स फॉर नेक्स्ट इयर, विच वी हॅव टू डिडक्ट फ्रॉम धिस अमाऊंट लेस सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स. ₹1,000 कसे आलेत, आय होप तुम्हाला सगळ्यांना कळलं असेल. 10 मेंबर्स इंटू ₹100, सो 61,000. ओके, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 62,000 रिसिव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सबस्क्रिप्शन in this year, that is current year, ₹1,000 are related to next year, so 61,000 will be related to current year. म्हणजे करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन 61,000 असणार आहे. आणि आपण आत्ताच बघितलं की 660 मेंबर्स असल्यामुळे इंटू 100 करून 66,000 एवढं सबस्क्रिप्शन मिळायला पाहिजे. सो 5,000, 66,000 मायनस 61,000, 5,000 इज आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर करंट इयर. सो करंट इयरच्या आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शनची 2 पोस्टिंग्स होतात. अशा पद्धतीने विचार करायचा असतो. या ठिकाणी 62,000 मिळालेत, त्यातले 1,000 आपण सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स म्हणून लेस केलेले आहेत. हे जर मागच्या वर्षीशी रिलेटेड असते तर त्याचं एकच पोस्टिंग झालं असतं, पण हे पुढच्या वर्षीशी रिलेटेड आहेत. सेकंड पोस्टिंग लायबिलिटी साईडला होईल बिकॉज वी हॅव रिसिव्ड द सबस्क्रिप्शन इन ॲडव्हान्स बट सर्व्हिस इज येट टू बी गिव्हन. सो सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स in liability side ₹1,000. Okay, now here 5,000 outstanding subscription of current year, याचे 2 पोस्टिंग्स होतील. पहिलं इथे ॲड आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर करंट इयर ₹5,000, टोटल अमाऊंट आउटर कॉलम 66,000. आणि हे आउटस्टँडिंग आहे, इन्कम आउटस्टँडिंग म्हणजे रिसिवेबल. Anything receivable is our asset. So here outstanding subscription for current year ₹5,000. This is still receivable amount. So ती आपण asset साईडला दाखवलेली आहे. सो सगळ्या ॲडजस्टमेंट्स आपल्या सोडवून झालेल्या आहेत. कोणतीही ॲडजस्टमेंट अजून राहिलेली नाही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमधली किंवा रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमधली. सो नाव वी हॅव टू टॅली. नेहमी लक्षात ठेवा, टॅली करण्यापूर्वी आपण बघून घ्यायचं आहे की आपली कुठलीही अमाऊंट राहिलेली नाही ना. तर कोणतीही ॲडजस्टमेंट राहिलेली नाही, त्यामुळे आता आपण टॅली करूया. टॅली करण्याचा कन्सेप्ट नेहमीप्रमाणे इथे रफ स्पेस आहे असं समजून मी सांगते. क्रेडिट साईडची टोटल आहे 1,25,400. डेबिट साईडची टोटल it is 93,500 and difference is 31,900. मोठी टोटल नेहमीप्रमाणे दोन्हीकडे लिहायचे. 1,25,400, 1,25,400. त्यातून
कमी अमाऊंट लहान अमाऊंट मायनस केल्यानंतर डिफरन्स इज 31,900. वी हॅव टू राईट दिस डिफरंट ऑन डेबिट साईड, कारण डेबिट साईडची टोटल कमी आहे. सो इथे 31,900 इट इज सरप्लस, दॅट इज एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर. या वाक्याचा अर्थ असा आहे, इन्कम इज एक्सेस, जास्त आहे एक्सपेंडिचरहून 31,900नी. सो इट इज अवर सरप्लस. जर एक्सपेंडिचर एक्सेस आले, इन्कम कमी आले तर डेफिसिट येईल, हे लक्षात ठेवा. नाव दिस सरप्लस वी हॅव टू ॲड इन कॅपिटल फंड. जस्ट लाईक फायनल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपण फायनल अकाउंटमध्ये कॅपिटलमध्ये ॲड करतो. नेट लॉस असेल तर तो लेस करतो. त्याप्रमाणे या ठिकाणी ॲड सरप्लस. सरप्लस आहे 31,900. सो टोटल इज 1,85,900. Correct, 85,900. Okay. Now we have to tally the balance sheet. $2,69,300. It is 2,69,300. So we have tallied the balance sheet. These are the financial statements of not for profit concern of current year, income and expenditure account for the year ended 31st March 2004 and balance sheet as on 31st March 2004. First we have prepared opening balance sheet to find out the capital fund. Then we have prepared financial statements of this not for profit concern, this recreation club. In this way we have to solve the problem. पहिल्यांदा आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट करून कॅपिटल फंड शोधून काढावं लागेल. नंतर आपल्याला रिसिट साईडच्या समोर पोस्टिंग लिहून ठेवू शकता पेन्सिलीने किंवा लक्षात ठेवू शकता. पेमेंट साईडच्या समोर पोस्टिंग लिहायला लागेल. नंतर आपण फक्त बॅलन्सेस ओपनिंग बॅलन्स शीटमध्ये जे दिलेले आहेत फिक्स ॲसेट्स वगैरे ते पोस्ट करणार आहोत. मग आपण रिसिट साईडचं पोस्टिंग केलं, मग आपण पेमेंट साईडचं पोस्टिंग केलं आणि त्यानंतर आपण प्रत्येक ॲडजस्टमेंटची 2-2 पोस्टिंग केली. त्यानंतर आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट टॅली करून सरप्लस काढला आहे, विच वी हॅव ॲडेड इट इन बॅलन्स शीट अँड देन वी हॅव टॅलीड द बॅलन्स शीट. ओके, इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. दॅट्स ऑल.